people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. 전 폭스뉴스 진행자 터커 칼슨과 테드 크루즈 공화당 상원 의원이 생방송 중에 언성을 높이기 시작합니다. 터커 칼슨은 미국이 해외 분쟁에 개입하는 걸 반대하는 트럼프 신흥 지지 세력 마가의 대표 인물이고, 테드 크루즈는 이란 공격을 지지하는 정통 보수 측 인물입니다. You're a senator who's calling for the overthrow of the government, and you don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. 이란 공격을 둘러싸고 여당 공화당과 보수 세력이 반으로 나뉜 상황이 그대로 생중계된 겁니다. 보수의 영향력이 큰 터커 칼슨은 트럼프 대통령에게 장관 인사를 추천할 정도로 측근 지위를 누려왔습니다. 하지만 미국이 중동 사태에 휘말리지 말고 미국 자신의 문제를 해결하는 데 집중해야 한다고 주장하면서 트럼프 대통령과 갈등을 빚고 있습니다. I don't know what Tucker Carlson is saying. Let him go get a television network and say it so that people listen. And quickly, have you spoken to Zelensky? 트럼프 대통령이 이란 공격을 할 수도 있고 안 할 수도 있다고 말하는 데는 미국 내 지지 세력이 이렇게 팽팽히 갈려 있는 것도 영향이 있다는 평가입니다. 뉴욕에서 SBS 김범주입니다. 네, 자, 이 미국이 과연 이란과 이스라엘 분쟁에 직접 개입하느냐, 이것이 가장 큰 관심사인데, 이 트럼프 대통령의 핵심 지지층이죠. 이른바 마가 세력, 그러니까 Make America Great Again 주장하는 이 세력은 미국이 이란과 이스라엘 분쟁에 말려 들어가는 걸 극력 반대하고 있습니다. 관련 영상 보고 이야기 이어가겠습니다. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. 전 폭스뉴스 진행자 터커 칼슨과 테드 크루즈 공화당 상원 의원이 생방송 중에 언성을 높이기 시작합니다. 터커 칼슨은 미국이 해외 분쟁에 개입하는 걸 반대하는 트럼프 신흥 지지 세력 마가의 대표 인물이고, 테드 크루즈는 이란 공격을 지지하는 정통 보수 측 인물입니다. You're a senator who's calling for the overthrow of the government, and you don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. 이란 공격을 둘러싸고 여당 공화당과 보수 세력이 반으로 나뉜 상황이 그대로 생중계된 겁니다. 자, 이 미국 언론인과 정치인이 생방송 도중에 싸운 건데 재미는 있는데 대체 이게 어떻게 된 상황입니까? 그 트럼프를 지금 두 번째 집권을 하게 만든 그 미국의 투표 연합이 있는데요. 보수 유권자 투표 연합이 어떻게 깨지고 있는지를 상징적으로 보여주는 장면입니다. 리포트에도 나왔지만 저 터커 칼슨이라는 인물은 그냥 언론인이 아니고 트럼프의 당선에 굉장히 큰 공을 세운 마가 진영의 아주 유력한 스피커거든요. 저 사람은 미국이 이란 같은 문제에 밖에 개입해서 일을 복잡하게 만들고 미국을 위험에 노출시킬 필요가 없다. 우리 일이 급하지 않느냐. 이런 마가의 그 사고방식을 반영하는 인물이고요. 그 지금 맞서 있는 그 테드 크루즈 같은 인물들은 전통적인 미국 공화당의 사고방식. 그 우리 옛날에 그 부시 대통령의 뭐 네오콘 이런 말들 많이 있지 않았습니까? 세계 경찰. 그렇습니다. 역할. 미국이 밖에 나가서 밖을 정리하는 것이 지금은 우리가 돈이 들고 힘이 들어도 결국은 미국을 위해서 더 좋은 일이다. 나중에 우리한테 유리하다. 이런 생각을 갖고 있는 건데, 실제로 미국 안에서 트럼프 대통령을 지지하고 같이 지금 집권 연합을 형성하고 있는 세력 가운데 두 의견이 지금 격렬하게 충돌을 하고 있고, 트럼프 대통령이 무슨 생각하는지 모르게 이쪽 저쪽 왔다 갔다 하는 것도 사실은 저렇게 지지 세력 안의 의견이 양분되어 있기 때문이라고 볼 수가 있습니다. 네, 자, 이런 다툼이 방송으로 그대로 노출되자 트럼프 대통령은 자신의 뜻을 기자들한테 밝혔는데요. 어떤 얘기했는지 잠깐 들어보겠습니다. Very simply, Iran cannot have a nuclear weapon because they would use it on us and they'd use it on other people and there'd be a terror all over the world. So I may have some people that are a little bit unhappy now, but I have some people that are very happy. If they think that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, then they should oppose me, but nobody thinks it's okay.
people that don't want, I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. 자, 트럼프 속마음 이란도 헷갈리겠지만 그 속내는 아는 사람이 없을 텐데 이현식 기자는 어떻게 예측합니까? 그 우리나라에서 많이 팔렸던 책 제목 중에 네. 뭐는 싫지만 떡볶이는 먹고 싶어 이런 책이 있었거든요. 예. 우울증 다룬 책이었는데 네. 그 표현을 빌자면 트럼프의 속내는 전쟁은 싫지만 공치사는 듣고 싶어 이거 아닐까 싶습니다. 트럼프 대통령은 실제로 일기 때부터 전쟁에 대해서는 굉장히 싫은 감정을 여러 차례 표현을 해왔습니다. 전쟁이 별로 이렇게 그 유익한 활동이 아니다. 이 경제적으로 봐도 그렇고 입장에서 보면 돈은 많이 들고 얻는 건 없죠. 그렇죠. 거의. 그다음에 예. 그 미군의 통수권자로서 이제 사상자들한테 그 사망 사실을 유족에게 알리면서 편지를 직접 쓰고 거기 서명을 해야 되거든요. 미국 네. 대통령이. 네. 그 서명을 하기를 굉장히 싫어했다는 기록이 있습니다. 그래서 실제로 이제 전쟁이 싫긴 한데 어쨌든 그 이란은 미국의 굉장히 중요한 적, 악의 축 중에서도 굉장히 중요한 국가였고 자칫하면 이란이 ICBM을 만들어서 미국을 핵미사일로 겨눌 수도 있는 문제거든요. 네. 그걸 자기가 막았다는 것을 그 공을 내세우고는 싶은 거예요. 근데 그걸 이스라엘이 지금 거의 다 해줬거든요. 네. 그러고 나니까 그 이란의 핵무장을 그 봉쇄하는 데 있어서 그 내가 좀 역할을 했다. 이런 공치사는 지금 듣고 싶은 거예요. 그러니까 그 모순된 입장이 그 여러 가지 다양한 발언으로 나타나는 거고 네. 그 혼돈 자체를 이란을 최대한 압박으로 밀어붙이는 데 쓰겠다. 이런 게 트럼프의 속내인 것으로 생각이 됩니다. 자, 이번 사태 보면서 또 궁금증이 드는 게 이 이란이 그래도 큰 나라인데 네. 어떻게 이렇게 속수무책으로 몰리고 있는가 하는 것도 궁금하고요. 네. 또 다른 아랍 국가들은 또 왜 가만히 있지? 이런 생각도 드는데요. 네. 일단 이란은 그동안에 이스라엘과 굉장히 호각지세를 이뤘었죠. 네. 이란의 전략은 어떤 것이었냐면 이제 영어로는 forward defense라고 하는데 네. 우리말로는 아마 뭐 전방 방어 또는 선제 방어 이렇게 표현을 할 수가 있을 것 네. 같습니다. 두 나라는 한 1,200km 이상 떨어져 있기는 합니다. 그런데 네. 이란이 이스라엘을 어떻게 압박했냐면 헤즈볼라, 하마스 이런 식의 그 친이란 무장 세력을 이스라엘 가까이에 붙여놓고 네. 로켓을 날린다든가 안에 들어가서 테러를 한다든가 하는 식으로 괴롭혀왔습니다. 간접 전쟁을 그래서 한 거죠. 그렇습니다. 그래서 오랜 이란의 전략은 이스라엘이 못 견디게 만들어서 이스라엘 없는 중동을 만들겠다. 이게 그 이슬람 혁명으로 생긴 이란 공화국의 전략이었거든요. 네. 그리고 그게 지난해 10월 7일 날 하마스가 이스라엘에 들어가서 굉장히 잔혹한 공격을 하고 이스라엘이 반격에 나서면서 완전히 지형이 바뀌기 시작을 합니다. 이스라엘이 굉장히 예상보다 강한 반격을 시작을 했고 그 이후에 돌이켜 생각해 보시면 헤즈볼라 그 주요 인사들한테 무선 호출기 삐삐 붙여놨던 걸 터뜨려서 헤즈볼라를 그렇죠. 몽땅 예. 몰살을 시킨 바가 있고 가자 지구에 들어가서는 또 하마스를 정리를 했고 네. 시리아의 친이란 세력도 그 이스라엘이 공식으로 제거를 했고 지난해 4월에는 또 이란과 이스라엘이 그 공중으로 미사일과 드론을 주고받는 공방전을 벌인 적이 있는데 그때부터 이미 이스라엘은 이번 공격을 염두에 두고 이란의 방공망을 체계적으로 파괴를 해왔습니다. 네. 그렇게 해서 이제 이란의 전쟁 능력을 좀 그 낮춰놓은 측면이 있고요. 또 하나는 그 주변 나라들을 보시면 우리가 중동이라고 통칭을 하지만 그 이란은 아랍은 아닙니다. 이란은 중동이지만 아랍은 아니에요. 이란은 페르시아입니다. 네. 사우디아라비아 같은 나라는 아랍이고 네. 이란은 페르시아라서 민족과 역사와 문화가 좀 다르다 이렇게 봐야 되거든요. 네. 그러니까 이제 주변 나라들 입장에서는 그렇게 모든 게 다른 나라가 자꾸 이슬람 혁명을 수출을 하니까 불편한 겁니다. 이란은 종교가 지배하는 신정 국가인데 네. 사우디아라비아나 이런 나라들은 절대 왕정 국가잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이란이 이번에 저렇게 좀 당하고 있는 것에 대해서 좀 고소하게 생각하는 분위기도 있다는 보도가 나오고 있습니다. 그렇군요. 네. 자, 그럼 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 이현식 기자, 잘 들었습니다. 미군이 이란에 대한 군사작전 준비를 마치고 트럼프 대통령의 명령만 기다리고 있습니다. 미국의 공격이 임박했다는 관측이 나오는 상황에서 하메네이 이란 최고 지도자도 결사항전을 선언했습니다. 긴장이 고조되는 중동 정세에 대해 성일광 서강대 유로메나 연구소 교수와 함께 알아보겠습니다. 이스라엘과 이란의 충돌 상황이 긴박하게 돌아가고 있습니다. 트럼프 미국 대통령이 이란을 직접 공격하거나 이스라엘에 무기를 지원하는 방식으로
군사적 개입할 가능성이 워싱턴에서 흘러나오고 있습니다. 교수님, 트럼프 대통령이 외교적 해결 노선에서 강경 노선으로 바꾼 건가요? 네, 그렇다고 보셔야겠죠. 사실 5차례의 이란과 핵협상을 추진을 했었지만 가시적인 성과를 내지 못했고요. 그리고 최근에 트럼프 대통령이 이란에게 확실한 조건을 얘기했습니다. 우라늄 농축, 즉 이란 영토 내에서 우라늄 농축은 절대 안 된다. 이렇게 얘기를 했음에도 불구하고 이란에서 나오는 입장은 우리는 절대 우라늄 농축 권리를 포기할 생각이 없다. 이렇게 했기 때문에 트럼프 대통령으로서는 처음부터 협상을 할 때 외교적 수단을 지금 내가 쓰고 있지만 나도 이란이 잘 되길 바란다. 이란이 핵협상을 잘해서 경제가 발전하고 이란 국민들이 잘 살기를 바란다. 그것이 이제 이란의 경제 제재를 풀 수 있는 유일한 길인데 만약 내가 제시하는 조건을 받지 않는다면 내가 할 수 있는 게 뭐가 있냐. 외교적 해법이 안 되면 우리는 군사적 해법으로 갈 수밖에 없다. 여러 차례 경고를 했기 때문에 사실상 트럼프 대통령은 충분한 기회를 줬다. 2달, 4월 12일부터 6월 12일까지 딱 2달의 기회를 줬는데 이란에서 아무런 변화의 움직임을 보이지 않자 결국 군사적 수단을 쓰기로 이스라엘이 그것도 또 강력하게 요구를 했고요. 결국 트럼프 대통령은 거기에 승인만 한 것뿐이죠. 그런데 그 트럼프 대통령은 다른 나라 전쟁에 개입하는 걸 싫어하잖아요. 우크라이나에도 이제 빨리 전쟁 끊으라 그런 식의 압박을 넣은 적도 있고요. 그런데도 군사적 개입하겠다 이렇게 나오는 강경 노선으로 이제 바꾸는 이유를 조금 더 설명을 해주시겠습니까? 네, 트럼프 대통령은 처음부터 나는 전쟁을 싫어한다. 중동의 평화를 가져오겠다. 중동뿐만 아니라 전 세계 평화를 가져오겠다고 여러 차례 얘기를 했습니다만 본인이 백악관에 입성하고 나서 실제로 전쟁을 끝낸 것은 이스라엘과 헤즈볼라의 전쟁 말고는 없습니다. 가자지구 전쟁이 아직 안 끝났죠. 그럼 군사적 수단을 나는 쓰기 싫어한다. 왜? 돈이 많이 들기 때문에. 그러면 후티 공격 안 했나요? 후티에 대한 대대적인 공습을 했습니다. 이건 바이든 때보다 훨씬 강도가 높은 수준의 공격이었고 결국 후티를 잡았습니다. 미국이나 서방 선박이 홍해를 지나가서 더 이상 후티가 공격하지 않겠다고 했기 때문에 일단 지금은 휴전 상황이죠. 그렇기 때문에 트럼프 대통령이 외교적 해법을 좋아한다. 그리고 경제적으로 손해되는 일은 절대 하지 않겠다고 얘기했지만 지금 이란 같은 경우는 처음부터 얘기를 계속 해왔습니다. 외교적 해법이 안 된다면 나머지 유일한 수단은 군사적 해법인데 내가 이렇게 공격하는 것은 너를 어떻게 끝장내려고 하는 것은 아니다. 지금 내가 제안한 조건에 맞는다면 조건을 수용한다면 언제든지 협상 테이블로 돌아오라고 하는데 이란은 지금 그럴 생각이 없는 거죠. 그러니까 이제 가능성은 높지 않지만 외교적 해결 가능성이 여전히 남아있긴 하네요. 남아있습니다만 저는 좀 낫지 않을까. 그렇게 볼 수밖에 없네요. 트럼프 대통령 SNS 글을 좀 볼게요. 우리는 이란의 소위 최고 지도자 하메네이를 지칭하는 것이죠. 어디에 숨어 있는지 정확히 알고 있다. 그는 쉬운 표적이지만 거기서 안전하다. 우리는 적어도 지금은 그를 제거하지 않을 것이다. 또 다른 SNS 글도 있는데요. 무조건 항복하라. 사실상 최후 통첩을 날린 거라고 볼 수 있잖아요. 지금 이란 혁명수비대와 이란 군 장성들 포함해서 20여 명이 사망했습니다. 하메네이도 충분히 암살을 할 수 있었지만 트럼프 대통령이 그걸 승인을 안 해줬죠. 미국과 이스라엘은 지금 하메네이 은신처를 다 알고 있다는 얘기고 얼마든지 우리가 마음만 먹으면 잡을 수 있다고 얘기하는 것은 빨리 항복하라는 것이죠. 적어도 지금은 그를 제거하지 않을 것이다 라고는 했지만은 이 말은 또 뒤집어서 생각해 보면 정권 교체를 할 수도 있다. 이런 협박으로도 들립니다. 예, 그렇습니다. 지금은 적어도 공격하지 않겠다고 했지만 마음이 바뀌면 그리고 하메네이의 입장 변화가 없으면 결국 우리는 제거에 들어갈 수도 있다. 미국이 중동에 덫에 빨려 들어가서 거기서 헤매게 되는 그런 안 좋은 시나리오도 걱정하지 않을까요? 충분히 잘 지적해 주셨습니다. 미국이 중동 지역 전쟁에 개입을 해서 성공한 적이 별로 없거든요. 특히 이제 진흙탕에 빠진다고 그러죠. 보통 진흙탕 안에 빠지는 것이고 특히 이제 2003년 이라크 침공에서 사담 후세인을 제거한 것은 중동 지역에 거의 재앙을 낳았다. 이란의 가장 강력한 라이벌이 될 수 있는 순니 정권 사담 후세인을 무너뜨리자마자 시아파 국가로서 이란이 가장 중요한 지금 국가가 되지 않았습니까? 사담 후세인 제거를 하지 마라. 사담 후세인 제거하면 이란만 좋은 일 시킨다. 이란이 엄청 커진다. 이것은 중동 지역 정세를 완전히 바꾸는 것이기 때문에 상당히 위험하다고 그렇게 경고를 했음에도 불구하고 부시 대통령이 그렇게 했던 것이고요. 지금도 정확하게 지적해 주신 것처럼 이란에 만약에 레짐 체인지 정권 변화가 온다면 친미, 친이스라엘 정권을 이란에 세우겠다는 생각하는 것 자체는 상당히 위험하죠. 피할 수 없다면 정권 변화가 일어난다면 이란 국민들이 결정하도록 기회를 줘야 된다.
본인들의 지도자가 누가 될지 본인들이 결정하도록 놔둬야죠. 거기서 외부에서 계속해서 누구 친이스라엘, 친미, 친유럽, 친서방 이런 사람들을 계속 추천한다거나 그걸 만들기 위해서 공작을 한다거나 그런 외부 개입은 절대 금물입니다. 그것은 결코 이란 안정화에 도움이 되지 않는다. 물론 이란 국민들이 결정하도록 놔두는 것도 안정화로 간다는 보장은 없죠. 이란 사회가 그렇게 단일한 사회가 아니지 않습니까? 이란 내에는 페르시아인이 60% 되고 나머지 40%는 소수인종입니다. 이 사람들은 계속 독립을 하기 원했거든요. 소수민족들은. 지금 말씀 듣고 보니까 제가 잘 몰라서 그러는데 이란 내부에서 정권 교체를 원하는 세력도 있겠네요. 많이 있겠죠. 지금 이란 경제는 최악이에요. 1979년 이란 혁명, 이슬람 혁명 이후 이란 경제는 테헤란, 수도 하루에 정전이 2-3번 납니다. 가스가 원유가 그렇게 많이 나는데 최악이에요. 경제 최악입니다. 경제가 지금 최악인 상황에서 국방, 외교 그리고 국가가 테헤란 국민들을 지켜주지 못한다는 그런 지금 불만이 엄청나게 나지 않을 거예요. 그렇기 때문에 저희들은 이제 잘못하면 미국까지 지금 이란을 공격한다면 정권이 붕괴될 가능성이 상당히 높지 않냐 이제 이렇게 보는 거죠. 이란으로서는 체제 유지를 위해서 일종의 항복을 해야 하느냐 아니면은 끝까지 저항하느냐 이런 선택의 갈림길에 있는 것 같은데요. 이와 관련해서 그 하메네이도 SNS에 올린 글이 있거든요. 테러리스트인 시오니스트 정권에 강력한 대응을 해야 한다. 우리는 시오니스트들에게 자비를 베풀지 않을 것이다. 고귀한 하이다르의 이름으로 전투가 시작된다. 이렇게 적었어요. 교수님, 이제 강대강으로 갈 가능성이 지금으로서는 높아진 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 지금 읽어주신 것처럼 만약 이란이 이른 시일 내에 우라늄 농축을 포기한다는 메시지를 주지 않고 아무런 메시지 없이 계속해서 이스라엘을 공격하고 버틴다면 트럼프 대통령으로서는 남은 옵션이 그것밖에 없는 거죠. 그래서 지금 전략 자산을 계속 배치를 하고 있고 전투기도 계속 배치를 하고 있기 때문에 트럼프 대통령의 결정만 남은 게 아닌가. 공격으로 가느냐 아니면 시간을 좀 더 주느냐. 그 지금 상황인 것 같습니다. 그 결정이 굉장히 임박해 있는 것 같습니다. 그렇죠. 예, 임박해 있죠. 하메네이가 어떤 새로운 신호를 보내지 않는다면 트럼프에게 남은 선택안은 결국 이란의 지하시설에 심은 포르도 우라늄 농축 시설을 공격할 것 같고요. 거기다 플러스 다른 핵시설도 공격할 것 같고 가장 우리가 우려되는 문제는 거기에 대한 이란의 반격은 무엇인가? 보복 공격. 미군 기지 공격할 수 있죠. 중동에 한 4만 명 정도의 미군이 있습니다. 카타르, 쿠웨이트, 사우디, UAE, 바레인 미군 기지 공격할 수도 있고 우리가 제일 싫어하는 시나리오, 최악의 시나리오 호르무즈 해협을 방해할 수 있어요. 호르무즈 해협 그 봉쇄는 지금까지 한 번도 없었죠. 실제로 이루어진 적은 없는데 없습니다. 네. 그게 그 가장 큰 카드일 수도 있잖아요. 있죠. 왜냐하면 전 세계 뭐 가스나 물류망의 뭐 절반 이상들이 다 글로 지나가고 특히 한국에는 우리의 원유나 가스 70%를 중동에서 가져오고 거기 지나야 되거든요. 그리고 홍해도 지나서 수에즈 운하로 가야 되고 물류망에도 문제죠. 유럽으로 수출하는 포인들이 다 글로 가야 되는 것이고. 그렇다면 이건 우리뿐만의 문제가 아니라 전 세계적인 엄청난 파장을 불러올 가능성이 높습니다. 그렇게 되면 유가는 뭐 상상하지 못할 수준으로 올라갈 수도 있고 또 거기에 대해서 그러면 미국이 가만히 있겠습니까? 거기에 대한 군사적 작전을 할 수도 있는 거고 군사적 수단을 쓸 거기 때문에 상황은 거의 뭐 최악으로 갈 수 있다는 거죠. 한 번도 그런 적은 없으나 항상 중동 문제가 발생하면 이란이 들고 있는 카드가 그 카드거든요. 써보지 않은 카드예요. 근데 써보지 않았으니까 뭐 또 쓰겠어 할 수 있습니다만 자 2023년부터 중동에서요. 한 번도 일어나지 않은 일이 계속 일어나고 있습니다. 연쇄적으로. 작년에 이스라엘과 이란이 2차례 본토 공격하는 한 번도 있지 않은 일이 일어났죠. 지금 이스라엘이 이란을 저렇게 쑥대밭으로 만드는 한 번도 일어나지 않은 일들이 계속해서 줄줄이 일어나고 있어요. 그래서 저는 걱정이 더 됩니다. 이스라엘의 공격도 지금 치욕적이고 수모스러운데 미국까지 이란의 핵시설을 다시 때린다면 도대체 이란이 할 수 있는 게 뭐가 있겠냐. 최악의 발악이라고 할 수 있겠죠. 더 이상 내가 어차피 이래도 죽고 저래도 죽는 상황에서 나만 죽을 수 없다. 그리고 이란이 주변 걸프 국가들의 정유시설을 때린다는 얘기를 여러 차례 했습니다. 호르무즈 해협은 잘 안 했지만. 그래서 아주 최악의 경우의 수가 남아있기 때문에 가능성은 낮지만 그래도 긴장을 하시고 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 이번 사태의 배경 네타냐후 총리가 직접 밝힌 게 있어요. 첫째는 핵 프로그램 제거, 둘째는 탄도미사일 생산 역량 제거, 셋째는 테러의 축, 그러니까 하마스나 헤즈볼라를 제거하는 것이라고 했습니다. 미국이나 이스라엘이 보기에는 이란의 핵이 그만큼 위협적이라는 건가요? 그렇죠. 상당히 위험하죠. 기본적으로 이스라엘은 이란을 신뢰하지 않습니다. 왜냐하면 이란은 여러 차례 얘기했거든요. 우리는 핵무기를 개발할 의도가 없다. 다만 우리는 과학적이라든지 다른 목적으로 그다음에 원전을 돌리기 위해서 핵을 가지고 있지 핵무기를 개발할 의도가 없다는 게 20여 년 동안 해왔던 얘기예요.
근데 문제는 최근에도 IAEA가 이란에서 사찰을 했는데 신고되지 않은 3곳의 장소에서 우라늄 농축이 있었습니다. 그걸 신고하지 않았어요. 자, 이런 거는 이제 IAEA나 NPT 가이드라인을 위반한 거죠. 자, 그런 의심이 드는 거고. 그 다음에 이스라엘은 최근 이란을 공격한 여러 가지 이유 중에 하나가 이란이 최근 다시 핵무기로 가려고 하는 그런 의도를 보였다. 뭐 핵시험을 한다든지 아니면 핵무기 제조에 필요한 다른 시설, 장치들을 만들려고 하는 정황을 포착을 했다고 했어요. 이스라엘로서는 가장 큰 문제고, 특히 이스라엘은 이란이 핵무기를 가지는 것을 가장 싫어하는 국가 중에 하나죠. 이스라엘로서는 더 이상 이란이 핵무기로 가는 시간을 벌어줄 시점이 아니다. 이란이 이미 오래전부터 핵문턱 국가지 않습니까? 마음만 먹으면 수준의 핵탄두를 만들 수 있는 그런 기술과 물질을 다 가지고 있습니다. 자, 그런 상황에서 계속해서 핵 협상에서 추가적인 우라늄 농축을 포기하지 않고 계속해서 그 권리를 지키면서 미국과 어떻게 계속 시간을 벌어보겠다는 그런 전략이었거든요. 자, 거기에 대해서 이스라엘은 반발을 했을 거고 트럼프 대통령에게 당연히 그랬겠죠. 이란의 전략은 확실하다. 3.67% 그 이상 정도에서 권리를 가지고 계속해서 비밀리에 아니면 국제사회를 속이고 우라늄 농축을 할 것이고 결국은 그것은 핵무기 개발로 갈 수밖에 없다. 이제는 결정을 해야 될 순간이 왔다라고 이제 설득을 했을 것이고, 트럼프 대통령은 내 임기 내에 이란의 핵무기를 개발한다는 것은 최악이거든요. 역사적으로도 최악의 대통령이 남을 수 있어요. 오바마도 그러지 않았고 다 안 그랬는데. 그런데 협상하는 중에 이란이 브레이크 타임에서 넘어가 버리면 트럼프 대통령으로서 상당히 치욕적이죠. 그런 상황에서 아마 결단을 한 것 같습니다. 네타냐후는 좀 거침없이 지금 나아가는 분위기이고 트럼프는 좀 끌려가는 분위기가 좀 감지가 되거든요. 네. 두 스트롱맨이라고 하면 스트롱맨들의 어떤 관계 어떻게 볼 수 있을까요? 협상을 시작했을 때가 4월 12일입니다. 이미 이때부터 나타냐후 총리는 트럼프 대통령에게 협상에 별 의미가 없을 것이다. 그러나 우리는 협상이 계속 진행되는 중에는 절대 방해하지 않겠다. 나타냐후 그렇게 약속을 했었고 실제로 그걸 지켰어요. 실제로 5차 회동까지는 지켰죠. 5차 회동까지는 지켰으나 6차 회동을 앞두고 사실상 이게 다 어그러졌죠. 예. 그러면서 15일 일요일 날 6차 회동을 앞두고 있었는데 되기도 전에 이스라엘이 선제 공격을 13일을 해버린 겁니다. 그래서 그런 이유는 왜 그런가? 트럼프 대통령이 이미 6차 회담에 의미가 없다고 판단했을 거예요. 왜냐하면 이미 이란 쪽에서는 우리는 절대 포기하지 않겠다. 우라늄 농축을 포기하지 않겠다고 공개적으로 여러 차례 얘기를 했기 때문에 아니 6차 회담을 가봐야 똑같은 얘기가 반복될 것이고 그럼 무슨 의미가 있냐는 거죠. 그리고 시간은 다 됐고. 그러나 트럼프 대통령이 마구 그냥 나타냐후 총리가 하자는데 다 한 건 아닙니다. 이미 2주 전인가요? 전화해서 이스라엘이 이상한 움직임을 보이니까 절대 때리지 마라. 내가 아직 협상을 하고 있다. 협상이 잘 될 수 있다. 협상 중에는 절대 방해하지 마라. 여러 차례 경고를 했습니다. 100% 끌려가지는 않았고요. 저는 트럼프와 나타냐후의 공통의 이익이 맞아떨어졌다. 이렇게 보는 거죠. 근데 핵 협상 중에 네. 기습 공격을 한 거지 않습니까? 네. 이스라엘이. 그러면 이제 트럼프 입장에서는 기분이 나쁠 만도 한데 네. 기분 나쁘다는 반응은 없어요. 없어요. 그러니까 그거는 저는 확실한 게 이미 6차 회담을 안 하려고 마음을 먹었고요. 6차 회동을 하겠다고 한 것은 이란을 속이기 위한 전술이었죠. 기습 공격을 위한 전술이었고 이미 트럼프와 나타냐후는 13일 전에 최소 3, 4일 전에 길게는 5일 전에 이란을 공격하기로 마음을 먹었어요. 그리고 계속해서 나타냐후 총리가 이제 나 여름 휴가 간다는 얘기 흘리고요. 오만에서 6차 회동이 있을 것이다. 그리고 트럼프 대통령이 또 트위터를 씁니다. 협상은 계속 할 거야. 협상으로 풀 수 있어. 이게 다 뭡니까? 일종의 연막작전이죠. 연막작전이죠. 당연히. 거기에 이란이 완전히 속은 거예요. 알고는 있었지만 실제로 이렇게 빨리 우리를 공격할 줄 몰랐던 거죠. 이란은. 그리고 실제로 오만 가서 6차 회동을 하고 싶어 했었고 그러나 이스라엘과 미국의 덫에 빠진 거죠. 이란이. 트럼프 외교안보 구상 이걸 한번 생각을 해보면 경쟁 상대국인 중국에 올인하는 그런 구상이 있었단 말이에요. 그런데 이제 정권을 잡은 지 얼마 안 됐는데 초기부터 이 구상에 차질이 생길 것 같은 느낌이 듭니다. 그렇죠. 미국은 중동 떠나기를 하려고 많이 노력을 했었죠. 중동에 있는 미국 자산을 계속 줄인다. 전략 자산뿐만 아니라 여러 가지 군사 자산을 줄이는 게 이미 오바마 때부터 그 전부터도 계속 그게 목표였지만 사실상 그게 쉽게 되지 않았어요. 왜냐하면 계속해서 중동에서 큰 이슈가 터졌고 중동을 떠나려 하면 중동이 미국의 발목을 잡는 그런 형국이 계속 이어졌고요. 사실 중동에 있는 전문가들은 그걸 믿지 않았어요. 아무리 미국이 중국 잡겠다고 계속 아시아로 시선을 돌리는데 그거 그렇게 쉽지 않다. 중동에는 미국의 가장 중요한 우방국이 이스라엘이 있죠. 그 다음에 중동에는 여전히 전 세계 에너지원이 거기 다 있는데 아무리 미국은 셰일가스 나니까 중동에 원유 안 써도 된다고 하지만 세계 원유와 가스 가격을 결정하는 게 누굽니까? 오펙입니다. 오펙 플러스인데 사우디가 있고요. 이런 국가들이에요. 이란이 이런 국가들과 전쟁을 일으키면 무력 충돌이 난다면 유가는 전쟁 부지를 뛰어오를 것입니다. 그럼 세계 경제에 엄청난 공황을 불러올 수도 있죠.
자, 그렇기 때문에 미국이 차라리 중동에 있는 게 낫다. 그래도 중동에서 좀 중심을 잡고 어느 정도 버텨주는 게 강대국이 그래도 누구든지 있어야 된다는 거죠. 없는 것보다는 좀 낫지 않냐. 차선책으로. 그렇게 볼 수 있겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 이번 사태 이해하는 데 많은 도움이 됐습니다. 감사합니다.